یہ تھے جناب ڈاکٹر طارق عزیز صاحب رہنما جماعت اسلامی ہنجروان، جو کہ آپ کے سامنے مخاطب تھے اور آپ ہی کی مسائل اجاگر کر رہے تھے اور ان کے حل کے لیے صرف ایک حل بتا رہے تھے۔ وہ حل کیا ہے؟ حل صرف میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ حل صرف پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم میں گزارش کرتا ہوں جناب ظہور احمد بٹو صاحب سے کہ جو سابق ناظم ہے وہ اسٹیج پر آئے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب ظہور احمد بٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لائق محترم قائد میاں ذکراللہ مجاہد صاحب، امیدوار ان کی 166 ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، بارزاد صاحب، رو ناصر اقبال صاحب، میرے اس سنجروال کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج الیکشن کا دور ہے اور الیکشن اپنی آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہے۔ ہنجروال میں آ کے انہی گلیوں میں دیکھ کے مجھے دکھ ہوا ہے کہ جہاں سے جیتنے والے 25-30 سال سے MNA مسلسل ہنجروال ان کو جتوا رہا ہے، لیکن جہاں گندا پانی آج بھی گندگی موجود ہے، آج بھی وہی ہنجروال کا حال ہے جو 30 سال پہلے تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ میرے بالکل ہمسائے میں تھے، میں نے بھی یہاں آپ کے ہمسائے میں الیکشن لڑا تھا اور آپ کے بھی نمائندوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا۔ آپ کو خبریں ساری موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں کے ملک کے ہونے والے نمائندوں نے جب آتے ہیں تو آپ کو اقتدار کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو مامے چاچی کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو بانجے بتیجے کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ووٹ برادری کو دینا ہے، ووٹ ہمارے ماموں کو دینا ہے، ووٹ ہمارے بانجا کھڑا ہے اس کو دینا ہے، لیکن اس کے بعد شاید انہیں ہنجروال بھول جاتا ہے، شاید ہنجروال کے علاقے میں دوبارہ جانا پسند نہیں کرتے جو آپ کے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں کو، اپنی فوج برادری کو بھی متوجہ کرانا چاہتا ہوں، احساس کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست صرف ایک گھرانے میں چلی گئی ہے جو کبھی ہنجروال ہوا کرتی تھی، کبھی ہنجروال جارو کیا کرتا تھا اس علاقے میں، جہاں ہنجروال سے کیا ہوا کرتا تھا، جہاں ہنجروال آواز اونچی تھی، لیکن آج ساری کی ساری سیاست شمشانے کے گھر میں ایک ہی خاندان میں پوری کھوکھر برادری کو رجع کر دیا ہے کہ کھوکھر برادری میں اب کوئی نہیں رہا جو اس قابل ہو، کوئی نہیں رہا کوئی نمائندگی کر سکتا ہو، صرف ایک کام میں کوئی کہ نصیب ہے کہیں باپ کھڑا ہے تو اس کا بیٹا نمائندگی کاردار ہے، کہیں بھتیجا نمائندگی کاردار ہے، کہیں بھائی نمائندگی کاردار ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا آپ کو سوچنا ہوگا، اس چیز کا آپ کو احساس کرنا ہوگا۔ مجھے اس پہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن بات اس چیز کی ہے پھر اس علاقے کا خیال بھی کیا جائے۔ کیا اس علاقے کی سڑکیں اور نالیاں بڑی آج سے 30 سال پہلے اس ہنجروال کا حال تھا، آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی گاڑی دھوکوں میں پانی میں ہمارا پاؤں کیا ہے۔ جہاں اس ہنجروال کو ایک خوبصورت ہنجروال بننا چاہیے، یہ ہنجروال ایک تاریخی گاؤں ہے، یہ ہنجروال ایک عام گاؤں نہیں ہے، یہ ملک کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ دادا ہنجر کا گاؤں ہے جس میں واقعی ایک تاریخ لکھی جاتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس گاؤں کو لوٹ لیا گیا ہے، اس گاؤں کا جو چہرہ برباد کر دیا گیا ہے، اس خوبصورت چہرے پہ تمغے لگا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اس چہرے کے نکھار رہے، اس چہرے کو اگر آپ نے خوبصورت
खूबसूरत कर रहे, फिर अपनी क्यादत को बदल रहे, फिर अपनी क्यादत को चेंज कर रहे, फिर उन लोगों से जान छुड़ानी है जो आपके गांव में, आपके संजरवार खूबसूरत गांव को धक्के लगा रहे हैं 30 साल से। फिर आपने एक ऐसी क्यादत लानी है जिस गांव को एक खूबसूरत गांव बनाए। ये वाकई इस इलाके का एक खूबसूरत गांव बनेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हमारा नुमाइंदा जिक्रुल्लाह मुजाहिद एमपीए में खड़ा है, वो आपका पड़ोसी है। हमारा नुमाइंदा एनडीए अमीरुल अजीज साहब लोग खड़े हैं। आप उन्हें मौका दें, आप आज इस तासब निकले, आप इस तासब चाचे भतीजे वाले तासब निकले, आप निर्वाह की बात करें, आप इस इलाके की खूबसूरती की तरफ चले। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप होना चाहिए कि आपके साय में हमने काम करके दिखाया था, हमें मौका मिला, हमने वो खंडरात के वो इलाका, वो गुलशन पारे को, वो अमीर पारे को, वो गुलशन आबाद हो, वो राना टाउन हो, इस सारे के सारे इलाके को आप जानते हैं। आपने उस इलाके को कितना खूबसूरत किया, कितना सजाया, एक सड़क, एक गली इस चीज की गवाही देनी है कि किसी नुमाइंदे ने मुझसे किया था, किसी नुमाइंदे का इंतखाब किया था। तो मेरे भाइयों आप इस बात को सोचे, आप इनके बात खुद आप भाई तुमसे बात करते हैं, हमारे नुमाइंदों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये कहने का ना है, ये बात के लिए अमली तौर पर निकले। इंशाअल्लाह इस तरह वो खूबसूरत इलाका बना है जंजरवार। मैं कहता हूँ हमारे नुमाइंदे इसको 111 गुना खूबसूरत करेंगे। इस पुरानी आबादी को, इस पुराने शहर को बाकायदा शहर बनाएंगे। आज आप इस चीज का ऐलान कर रहे हैं, आज आप लोगों ने इस चीज का, या जितने लोग आए हैं नौजवान हैं, मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, नौजवानों ने इस चीज का ऐलान कर रहे हैं। हमें बात इस बंदरवाल की जो साथ का क्यादत है उस पे इत्मीनान नहीं रहा। आज नौजवानों ने, इन बच्चों ने अपने इत्मीनान का इजहार कर दिया है, इस बात का ऐलान कर दिया है बंदरवाल अब इंशाअल्लाह इनके साथ नहीं, बंदरवाल तराजू के साथ चलेगा। आज के बाद जब तराजू जीतेगा, आज के बाद जब कोई शेर, कोई पीर और कोई आजाद नहीं चलेगा, आजाद तो चलेंगे। आज इंशाअल्लाह नौजवानों का जज्बा है, इतनी सर्दी में बैठे हैं, इतनी सर्दी में इस चीज का इंतजार करते हैं, इस चीज का इंतजार बता रहा है कि इंशाअल्लाह बंदरवाल के नौजवानों ने आज फैसला कर दिया है जिक्रुल्लाह मुजाहिद के लिए, अमीरुल अजीज के लिए, जमात इस्लामी के लिए। इंशाअल्लाह जब जमात इस्लामी कामयाब होगी, जमात इस्लामी इस इलाके से बंदरवाल के नहीं पूरे इलाके से इस चीज की खुशखबरी आ रही है। हर रोज हमारे साथ नौजवान शामिल हो रहे हैं, हर वादी से नौजवान आगे निकल रहे हैं, हर वादी से आगे कह रहे हैं। हमने देख लिया सब नुमाइंदों को, अब इंशाअल्लाह हम जमात इस्लामी के साथ हैं, हम जमात इस्लामी का साथ देंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कलमे वाला सूरज इंशाअल्लाह तराजू का सूरज होगा, तराजू का सूरज कामयाबी का सूरज होगा। इंशाअल्लाह इस्लामी पाकिस्तान बनेगा, खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, खुशहाल बंदरवाल बनेगा, खुशहाल देश बनेगा। इंशाअल्लाह खुशहाली को भी सारे इलाके को खुशहाल करेंगे। इंशाअल्लाह खुशहाल पाकिस्तान के लिए कामयाबियां होंगी और इंशाअल्लाह जवाब चल पड़ी है, ये आम बात नहीं है, पूरे इलाके में परेशानी उनके लिए पैदा होगी है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। अब तुम जो भी आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि तुम क्यों चल रहे हो, नौजवान जवाब देते हैं कि नहीं, हमने फैसला कर लिया है, तराजू का फैसला कर लिया है। इंशाअल्लाह जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब को और बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन आपकी कामयाबी का दिन होगा। मेरा अल्लाह आपका आमीन है। तराजू मुश्किलों का है तराजू।